چنانچہ ہاشم ابراتا نے خصوصی طور پر انتظامات کیے اور ایک خاص طیارہ مجھے لے کر میرے وطن کی جانب چل پڑا۔ ایمرون پر سے پرواز کرتے ہوئے مجھے لاتعداد نام یاد آئے جن سے میری دلکش یادیں وابستہ تھیں۔ نگانا ساردا کی موت کا مجھے اب بھی دکھ تھا، پھر ٹریشا ریان اور دوسرے لوگ بھی گرفتار ہو چکے ہوں گے، لیکن اب یہ میرا ذاتی معاملہ نہیں تھا، یہ سلسلہ تو خود ہاشم ابراتا ہی کو دیکھنا تھا۔ پھر جب شہر کی روشنیاں دور رہ گئیں اور چاروں طرف ویران خلا نظر آنے لگے تو میں نے ٹھنڈی سانس لے کر اپنے وطن کے بارے میں سوچا جہاں 4 شیطان میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ جہاز کا یہ سفر جاری رہا اور پھر کافی عرصے کے بعد میں نے اپنی سرزمین پر قدم رکھا، دلچسپ، دلکش اور بے شمار کہانیوں کی حامل سرزمین جہاں میرے لیے ایک نئی زندگی ہمیشہ منتظر رہتی تھی۔ یہاں میرا گھر تھا، والد تھے، بھائی بہن، ماں، سب کچھ تھے، لیکن میں ان سب سے اتنا دور ہو چکا تھا کہ بعض اوقات مجھے خود ہی اس کا دکھ ہوتا تھا۔ بہرحال گھر واپس آ گیا۔ شہباز احمد صاحب سے ملاقات ہوئی، مجھ پر دیوانہ وار نثار ہونے لگے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ سرکاری طور پر اطلاع مل چکی ہے کہ میں نے اپنا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے۔ بات معمولی لوگوں تک محدود نہ رہی بلکہ فوجی حکام بھی میری جانی متوجہ ہو گئے ہیں، اور ایمرونا کیس میں خصوصی طور پر مجھے ایک اعزاز دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آفتاب کمال خوش تھا اور اس نے مجھ سے کہا، چیف، آپ کا کہنا تھا کہ آپ کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے جس میں آپ کی مکمل رہنمائی نہ کی گئی ہو۔ اب کہیے یہ آپ نے کیا کر ڈالا؟ یار آفتاب کمال، بہت سی باتیں صیغہ راز میں رہنے کے لیے ہوتی ہیں، میرا خیال ہے ان کی تفصیل میں نہ جاؤ تو بہتر ہے۔ سر، میں نے آپ سے کبھی کسی مسئلے میں ضد نہیں کی، لیکن مجھے بتائیے اس میں کون سی ایسی بات ہے جو صیغہ راز میں ہو؟ آفتاب کمال بولا اور میں ہنسنے لگا۔ اگر نیلے رنگ کے بارے میں کچھ جانتے ہو تو اب میں تمہیں اور تفصیل کیا بتاؤں؟ جاننا چاہتا ہوں، آج آپ سے ضد کرنے کے موڈ میں ہوں۔ میری ذات پر نیلاہٹ مسلط ہے، مجھے کسی کھلے میدان میں چھوڑ دو، کچھ نہیں کر سکوں گا، زمین پر اگی ہوئی کونپلیں بھی اکھاڑ کر نہیں پھینک سکوں گا، لیکن اگر نیلا رنگ میرے وجود پر مسلط ہو جائے تو پھر یوں سمجھ لو کہ مجھ سے زیادہ آتش زدہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ آفتاب کمال ہنسنے لگا، اسے میری باتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ اس نے کہا، مجھے کچھ اور تفصیل درکار ہے۔ یوں سمجھ لو میری ذات پر ایک خاص کیفیت مسلط ہو جاتی ہے اور اسی عالم میں کچھ کر لیا کرتا ہوں، اور اس وقت میں عالم ہوش میں نہیں ہوتا۔ ایک بے حواس آدمی سے جو بھی حرکتیں سرزد ہو جائیں، اگر انہیں کوئی کارنامہ قرار دیا جا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے اس پر؟ آفتاب کمال ہنسنے لگا، پھر بولا، سر آپ میرے ہیرو ہیں، ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے، ویسے کبھی نیلے رنگ پر غور کرنے کی کوشش کرنا۔ آفتاب کمال خاموش ہو گیا۔ زندگی کے معاملات پھر اسی انداز میں شروع ہو گئے۔ میرے چاروں نکمے دوست معمول کے مطابق وقت گزار رہے تھے، کسی نے بھی ابھی تک کچھ کر کے نہیں دکھایا تھا۔ وہ اپنے اپنے مسائل کا شکار تھے اور معمول کے مطابق ہی مجھے ان کی مدد کرنی پڑی تھی۔ ویسے میں نے ان لوگوں کو پیشکشیں کی تھی کہ اگر وہ بیرون ملک جا کر نوکریاں کرنا چاہیں تو میں ان کی مدد کر سکتا ہوں۔ اس سلسلے میں ایمرونا ہی میرے ذہن میں تھا، کیونکہ میں دیکھ چکا تھا کہ ہر ایرا غیرہ ان دنوں ایمرونا کا رخ کر رہا ہے اور وہاں نوکریاں تلاش کر لیتا ہے۔ یہ نوکریاں انہیں مل بھی جاتی ہیں، جبکہ میں تو جس شخص کے لیے کوشش کرتا اسے اعلیٰ ترین عہدہ مل سکتا تھا، لیکن یہ چاروں نکمے بلا کچھ کرنے کے موڈ میں تھے۔ انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، لعنت ہے ہم پر، زندگی کا ایک بڑا حصہ عیش و عشرت میں گزارنے کے بعد اب کسی کی باتیں سننے لگے۔ مطلب یہ کہ نوکری تو بھر تو نوکری ہوتی ہے، چاہے کتنی ہی بڑی ہو، تو پھر تم یوں ہی زندگی گزارو گے؟ دیکھو چیف، تم ہماری کفالت کرتے ہو اور صحیح معنوں میں ہم نے تمہیں بتا دیا ہے کہ ہم تمہارے بچے ہیں، دوست ہیں، بیویاں ہیں، سب کچھ ہیں۔ جس دن تم نے ہماری کفالت سے ہاتھ اٹھا لیا اس دن ہماری صلاحیتیں بیدار ہوں گی، اور پھر یہ بیدار صلاحیتیں جو رخ بھی اختیار کر جائیں ہمیں اس کا الزام مت دینا۔ اچھا فضول بکواس سے گریز کرو، تم لوگوں کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ ابھی تک تو نہیں ہے، وظیفہ مل رہا ہے، بس یہ وظیفہ بند ہونا چاہیے۔ شادیاں وغیرہ نہیں کرو گے تم لوگ؟ ہم اس قدر شاد ہیں کہ شادیاں اپنے اوپر مسلط نہیں کرنا چاہتے۔ تب پھر تم جہنم میں جاؤ، میں نے کہا، اور وہ چاروں اٹھ کر جہنم کی جانب چل پڑے، جس کے لیے شاید ان کا پروگرام پہلے ہی سے تھا۔ مجھے بھی انہوں نے اس جہنم میں چلنے کی پیشکش کی، لیکن میں نے ان سے معذرت کر لی۔ شہباز احمد صاحب اپنی خوشیاں پوری کرنے لگے۔ ایک تقریب ہوئی جس میں بہت بڑے بڑے اور خطرناک قسم کے فوجی افراد شامل ہوئے۔ میرے سینے پر ایک خاص قسم کا اعزاز آویزاں کیا گیا، اور اس سلسلے میں ایک بہت شاندار شخصیت کے مالک جنرل حسن نے مجھے بہت زیادہ عزت دی اور مجھ سے کہا، بات صرف یہیں تک محدود نہیں رہی مسٹر جہانگیر جمال شاہ کہ آپ بیرونی امور نمٹاتے رہیں، فوجی مسائل اتنے ہیں کہ ہمیں آپ جیسے ذہین شخص کی ضرورت ہے۔ مجھے دنیا سے گفتگو کرنا آ گیا تھا، جانتا تھا کہ یہ کتنی بڑی شخصیت میرے سامنے ہے، چنانچہ میں نے پورے احترام انداز میں گردن خم کر کے کہا، میں اپنی زندگی اپنے وطن کے لیے وقف کر چکا ہوں جنرل،
मुझे जो हुक्म मिलेगा उसकी तामील खुशी से करूंगा। जनरल हसन ने मुतासिर लहजे में कहा, हमें ऐसे हीरो की तलाश रहती है। बहरतौर हमारा एक मसला है जिसे बहुत जल्द आपके स्पुर्द कर दिया जाएगा और आपको इस सिलसिले में काम करना होगा। दिल तो चाहा था कि जनरल साहिब से कहूँ कि भाई मुझे भी कुछ दिन आराम करने दो, लेकिन जाहिर है ऐसा नहीं कर सकता था। अलबत्ता बाद में शहबाज अहमद साहिब से कहा, गोया अब मुझे फौजी मामलात भी निपटाना पड़ेंगे। शहबाज अहमद साहिब मुसरत से मुस्कुराकर बोले, तुम ये क्यों नहीं सोचते कि तुम अपने मुल्क के एक अजीम तरीन शख्सियत बनते जा रहे हो? जरा इस अजीम शख्सियत के बारे में तैमूर जमाल शाह साहिब से भी कुछ गुफ्तगू कर ली जाए तो बेहतर है। मैं खुद इस सिलसिले में संजीदा हूँ। दरअसल मुझे ये बात खुद भी पसंद नहीं कि तैमूर जमाल शाह साहिब तुमसे इस कदर नावाकिफ रहें। अरे आप तो संजीदा हो गए, मजाक कर रहा था। उनका मुझसे बेखबर रहना ही बेहतर है, वरना मैं जो हैसियत भी इख्तियार कर जाऊंगा वो अपनी जगह, लेकिन उनके हाथ में डंडा और मेरा सर हमेशा सामने रहेगा। ये भी बहुत बड़ी बात है, नसीब वालों को ऐसा डंडा मिलता है। शहबाज अहमद साहब ने कहा और मैं हंसकर खामोश हो गया। जनरल हसन ने जो कुछ कहा था उसके बारे में अच्छी तरह मुझे इल्म था और शामत किसी भी वक्त मेरी जानिब रुख कर सकती थी। चुनाचे इन दिनों बड़ी पाकबाजी से जिंदगी बसर कर रहा था और अपने शहर की किसी हसीना की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। ये तो नहीं कह सकता था कि सब माँ बहनें हैं, लेकिन बहरतौर जब बाहर की दुनिया खुली पड़ी है तो फिर अपने वतन में बुराइयां फैलाने की क्या जरूरत थी। चुनाचे इंतजार और सिर्फ इंतजार। जनरल ने जो कुछ कह दिया था, अब इसके लिए इंतजार मुझ पर फर्ज था। और फिर शहबाज अहमद साहिब ने मुझे इत्तला दी कि मेरे लिए जो काम मुंतखब कर दिया गया है उसकी तकमील का वक्त आ गया है। मसरूफियत यकीनी तौर पर मसरूफियत, मगर मुझे एतराज भी नहीं था। इस सादा और खामोश जिंदगी का अब मेरी जिंदगी में कोई दखल नहीं रह गया था। मैं हंगामों का पुजारी बन चुका था और जब तक मेरी जिंदगी में खतरात, हंगामे, कत्लो गारत गरी, खून, बंदूकों की गोलियां ना हो, उस वक्त तक मजा नहीं आता था। गालिबन ये भी नीले रंग ही का करिश्मा था। मैंने शहबाज अहमद साहिब से आमादगी का इजहार कर दिया और इसके बाद गालिबन इस इत्तला के तीसरे दिन एक शाम मुझे एक खास जगह तलब कर लिया गया, जिसकी तफसीलात मुझे नहीं बताई गई थी। लेकिन जिस इमारत में मैं दाखिल हुआ वो खुसूसी नौयत की थी और बड़ी पुरस्रार नजर आ रही थी। फौजी गाड़ियों को देखकर मैंने अंदाजा लगा लिया कि इमारत फौजी अहमियत की हामिल है और यही मेरी मुलाकात जनरल हसन से हुई। जनरल हसन के साथ 3 मुस्तैद आदमी और मौजूद थे जो सादा लिबास में थे, लेकिन उनके जिस्म की बनावट से ये अंदाजा हो जाता था कि वो फौजी ही हैं और उनका अंदाज भी बिल्कुल वैसा ही था। जनरल हसन ने मुझे बड़े पुरखुलूस अंदाज में एक कुर्सी बैठने के लिए पेश की और खुद भी मेरे सामने ही बैठ गया। हमारे दरमियान में एक पतली और जरा अनोखी किस्म की मेज पड़ी हुई थी। अनोखा मैं उसे इसलिए कह सकता हूँ कि वो लंबी थी, लेकिन इसकी चौड़ाई खुसूसी तौर पर कम रखी गई थी, गालिबन इसलिए कि इसके दोनों समत बैठे हुए आदमी एक दूसरे से दूर ना हो। वो तीनों अफराद एक अलग मेज पर बैठे हुए कुछ फाइलों में मसरूफ थे और अपने काम पर पूरी तवज्जो दे रहे थे। जनरल हसन ने मुझसे कहा, बात दरअसल ये है मिस्टर जहांगीर जमाल शाह के फौजी मामलात बड़ी नाजुक अहमियत के हामिल होते हैं। मैं आपको मुख्तसर अल्फाज में अपना मफहूम तो समझा सकता हूँ, कम अज कम इस हद तक जिससे हमारे अहकामात मुतासिर ना हो, यानी वो अहकामात जो हमें ऊपर से मिलते हैं। लेकिन इन्हीं अहकामात में ये बात भी शामिल है कि बहुत सी बातें सीगाए राज में रखना ज्यादा मुनासिब होता है। दरअसल काम की नौयत इस किस्म की थी कि मैं इस सिलसिले में हुकाम से गुफ्तगू कर रहा था और मेरे और उनके दरमियान ये बात जरा उलझन का बायस बनी हुई थी कि हम एक गैर फौजी आदमी को जो केस दे रहे हैं, इस सिलसिले में उसे कहां तक तफसीलात बताई जा सकती हैं। तुम्हें यकीनी तौर पर इसका अंदाजा होगा कि ये तफसीलात हर शख्स के पास नहीं होती, बल्कि ये टुकड़ों में तकसीम होती हैं और बड़ी से बड़ी हैसियत का आदमी सिर्फ इस बात से वाकिफ होता है जो उसके इल्म में लाई जानी मुनासिब हो। उसे इस बात से गर्ज नहीं होती कि इस बात की नौयत क्या है, बल्कि इसका काम सिर्फ ये होता है कि वो अहकामात की पाबंदी करे। यकीनी तौर पर तुम्हारा ताल्लुक चूंकि फौजी जिंदगी से नहीं है, इसलिए ये बात तुम्हें अजीब महसूस होगी, लेकिन हम जानते हैं कि इसमें कितने फायदे हैं। बात इंफरादी नहीं होती, हम तो सिर्फ वतन के लिए सीना खोले रहते हैं और उस गोली का इंतजार करते हैं जो हमारे सीने में सोराख कर दे। हमारे हाथ उसके बावजूद इस अमल के लिए तैयार रहते हैं कि हम वतन दुश्मन की गर्दन मरोड़ कर फेंक दें। हमें इस बात से गर्ज नहीं होती कि कब हम जिंदगी से मौत की जानिब चल पड़ेंगे। हमारा काम सिर्फ ये होता है कि हम अपना फर्ज अंजाम दें। मैं समझता हूँ जनरल, और एहतराम भी करता हूँ इन एहसासात का। जाहिर है वतन में अपने अपने घरों में सुकून की जिंदगी सोने वाले बिला वजह ही सुकून की नींद नहीं सोते, बल्कि इस नींद के हुसूल के लिए किसे क्या करना पड़ता है वो वही जानता है। आम लोग ये बात सोचते भी नहीं। बिल्कुल मेरा यही अंदाजा है। चुनाचे मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे नौजवान दोस्त कि अगर तुम कुछ तफसीलात से महरूम रह जाओ तो ये न समझना कि इसमें बेअतमादी है।
अब मैं असल बात की जानिब आता हूँ। मुख्तसर तफसील जो मैं तुम्हें बता सकता हूँ और जिसकी मुझे इजाजत है वो ये है कि मुल्की मामलात सिर्फ मंजरे आम पर नहीं होते, बल्कि पसे पर्दा बहुत से ऐसे अवामल होते हैं जिनके लिए हमें काफी मेहनत करना होती है। तरक्की याफ्ता मुमालिक तो अपनी कार्रवाई खुलकर कर लिया करते हैं। जो साजिशें उनकी जानिब से होती हैं वो बड़ी गहरी नोयत की होती हैं और इसके लिए बेशुमार मुमालिक काम करते हैं जिनका माली मफाद उन मुमालिक से वाबस्ता होता है। लेकिन हम जैसे तरक्की पजीर मुमालिक के लोग हमेशा अपने लिए ऐसे बेहतर जराए तलाश करते हैं जिनसे हमें मुस्तकबिल में फायदा हासिल हो। मैं एमरूना की बात करता हूँ, जहाँ तुमने हाशिम अबराता की मदद करके हमारे लिए एक बेहतरीन रास्ता खोल दिया है। जहाँ तक अवामी मसाइल हैं उनका हल भी एमरूना से ताल्लुकात की बिना पर बहुत हद तक हमें हासिल हो सकता है, लेकिन जहाँ तक फौजी मसाइल का ताल्लुक है उनके तहत भी एमरूना हमारे लिए बड़ी कारआमद जगह हो सकती है। और हाशिम अबराता के जो पैगामात हमारी हुकूमत को मिले हैं उनसे ये जाहिर होता है कि वो खुलूसे दिल से हमारे साथ सब कुछ करने को तैयार हैं। चुनाचे ऐसे ही दूसरे मामला तलाश किए जा रहे हैं जिनसे हमारे मसाइल और वसाइल में कामयाबी हासिल हो। वसाइल का जहाँ तक ताल्लुक है तो तुम ये समझ लो कि हमें इस वक्त पर ऐसे मुल्क की जरूरत है जो हमारे लिए तिजारती मंडी साबित हो सके और इसके साथ साथ ही हमारे महदूद वसाइल में हमें मदद दे सके। बाज छोटे छोटे ममालिक ऐसे हैं जो इस काम में हमारे बड़े मावन साबित हो सकते हैं। इनके मसाइल बहुत कम हैं, वसाइल बहुत ज्यादा हैं। हम ये चाहते हैं कि वहाँ हमारी अजारादारी हो और इसके लिए पहले ये जरूरी है कि हम उनके मसलों को देखें। समझ रहे हो ना मेरी बात? चुनाचे हमें ऐसे ममालिक की तलाश रहती है और अगर हमारे पास वाकई इसके जराए हैं तो फिर हम उनके लिए काम क्यों ना करें। मेरी मुराद तुमसे है। आपने मुझे बहुत बड़ा एजाज दिया है जनरल, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। तुम इस एजाज के मुस्तहिक हो जहांगीर जमाल शाह। बड़ी बड़ी फौजी कार्रवाइयाँ होती हैं और फायदे हासिल नहीं होते जो हमें दरकार होते हैं। फिर बड़ी फौजी कार्रवाइयों में ये खदशा भी रहता है कि मुखालिफ मुमालिक उनकी मजम्मत करें और उनके खिलाफ अमल करें, जबकि हमारे खुफिया एजेंट दुनिया के हर हिस्से में अपना काम सरंजाम देकर वही फायदा हासिल कर लेते हैं जो बाज़ औक़ात बड़ी फौजी कार्रवाई से भी नहीं होता। मेरा ख्याल है मैं बहुत ज्यादा गहराई में चला गया हूँ। तुम्हें एक मुल्क का नाम दिया जाएगा और तुम्हें वहाँ जाना है। मैं जानता हूँ कि तुम बासानी किसी को कत्ल कर सकते हो, बासानी अपने मकसद के हुसूल के लिए अपने दुश्मनों को खाको खून में नहला सकते हो। बस यही समझ लो इस वक्त ऐसी ही एक जरूरत पेश आ गई है। चंद किरदार हैं जिन्हें हमें अपने रास्ते से हटाना है और इसके बाद जो राह हमारे लिए मुतय्यन होगी वो बेहद कारआमद होगी। चुनाचे तुम्हें इस मकसद के लिए एक सफर करना है। तफसीलात तुम्हें तुम्हारे डिपार्टमेंट ही से मिलेंगी और मैं सिर्फ ये मालूम करना चाहता हूँ कि क्या तुम इसके लिए तैयार हो। क्यों नहीं जनरल, मैं तो ये समझ रहा था कि आप मुझे तफसीलात बताकर मेरी मुहिम पर रवाना कर देंगे। इसके लिए जो तैयारियां हो रही हैं उन 3 आदमियों को देखो, ये उन्हीं में मसरूफ हैं और ये तफसीलात तुम्हें कल शाम तक फराहम कर दी जाएंगी। ठीक है, मुझे एतराज नहीं है। तो फिर यूं समझ लो कि हमारी और तुम्हारी ये मुलाकात इस वक्त खत्म होती है और इसके बाद दूसरी मुलाकात उसी वक्त होगी जब तुम हमारे मकासद की तकमील करके वापस लौटोगे। बहुत शुक्रिया जनरल। मैं अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और जनरल हसन ने मुझसे मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। बड़ी पुरवकार मुलाकात थी, मकसद भी हल हुआ था और तफसील भी मालूम हो गई थी। अब मैं अपने आप को ज़हनी तौर पर इस काम के लिए मुस्तैद पा रहा था जिसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी जा रही थी। और फिर डिपार्टमेंट से मुझे जो इत्तला फराहम हुई उसका जरिया आफ्ताब कमाल के अलावा भला और कौन हो सकता था। आफ्ताब कमाल ने अपने सामने रखे हुए कागजात में से एक कागज निकाला और उसे मेरे सामने करते हुए कहा, पढ़िए चीफ क्या लिखा है। और मैंने उस कागज पर मोटे मोटे अल्फाज में लिखा हुआ एक नाम पढ़ा, सैली टू। मैंने ये नाम बुलंद आवाज से पढ़ा था। आफ्ताब कमाल कहने लगा, ये उस मुल्क के नाम का मुखफ़फ़ है। और अब इसके बारे में ये तमाम तफसीलात आफ्ताब कमाल ड्रामाई अंदाज में मेरे सामने एक एक सफ़ा पेश करने लगा। पहले सफ़े पर सैली टू की जोग्राफियाई अहमियत बताई गई थी, उसके वसाइल और दूसरी तमाम चीजें मुझे तफसील से बताई गईं। मैंने उन्हें बगौर पढ़ा और उसके बाद ये कागज पहले कागज पर रख दिया तो आफ्ताब कमाल ने तीसरा कागज मेरे सामने पेश कर दिया। राबिडेल, ये एक नाम है। राबिडेल यहाँ का एक बड़ा सनतकार है। उसकी कोयले की कई कानें हैं। इसके अलावा कीमती पत्थर की तिजारत करता है और इसके अपने 3 समुद्री जहाज हैं जो इस तिजारत में उसके मावन होते हैं। गोया ये एक प्राइवेट बहरी कंपनी का भी मालिक है। बहुत ज्यादा उम्र रसीदा आदमी नहीं है और जिंदगी की तमाम तफरीहात में दिलचस्पी लेता है। लेकिन चीफ, ये आपका पहला निशाना है। मतलब, मैंने सर्द लहजे में पूछा। आपको सैली टू में दाखिल होकर पहले इस शख्स को जिंदगी से महरूम करना है। ओह, किराए का कातिल, मैंने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। नहीं चीफ, ये नाम बहुत सस्ता और हल्का है। आप किराया तो नहीं ले रहे इस कत्ल करने का। आगे बढ़ो, मैंने आफ्ताब कमाल से कहा। आगे कुछ नहीं है चीफ। वो बोला, क्या मतलब? मतलब ये कि आप इस शख्स को कत्ल करके वहाँ अपनी शिनाख्त कराएंगे कातिल की हैसियत से। मैंने पूछा, जी।
वहाँ कोई हुकूमत नहीं है। क्यों नहीं चीफ? तो फिर क्या मुझे छोड़ दिया जाएगा? नहीं चीफ, हुकूमत से महफूज रहना तो आपका काम होगा, लेकिन जरूरतमंद आपको इस कत्ल के बाद तलाश कर लेंगे। अजीब बात नहीं है? बहुत अजीब है चीफ, मगर बात कुछ समझ में तो आए। काश ये मेरे बस में होता। मतलब ये है चीफ कि खुद मुझे भी इतना ही बताया गया है कि जितना मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे इन उलझे हुए कामों से बहुत चिढ़ होती है। यकीनन होती होगी चीफ। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? आपको सैली 2 रवाना हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके लिए ये टिकट, ये कागजात और ये सारी चीजें भेज दी गई हैं। ओफो, मगर मैं जाकर उस शख्स को कत्ल कर दूं, इसके बाद मुझे क्या करना होगा? हाँ, उसकी थोड़ी सी तफसील इस कागज पर मौजूद है। आफ्ताब कमाल ने दिलचस्प अंदाज में एक और कागज निकाल कर मेरे सामने रख दिया। मैंने उसे उसकी तरफ खिसकाते हुए कहा, तुम खुद ही पढ़ो, मेरा दिमाग इस वक्त घूम रहा है। चीफ, जब आप उस शख्स को कत्ल कर देंगे तो हमारा पहला एजेंट आपसे मुलाकात करेगा और उसके पास आगे के प्रोग्राम की तफसील मौजूद है। पहले एजेंट की मकसद के मुताबिक आप वो पहला काम कर लेंगे, फिर दूसरा एजेंट आपसे दूसरी मुलाकात करेगा और ये इससे आगे की तफसीलात आपको बताएगा। और जब ये काम भी हो जाएगा तो फिर आपकी मुलाकात तीसरे एजेंट से होगी और ये इस काम की इंतहा होगी। गोया मैं वहाँ जाकर सिर्फ एक आदमी को कत्ल कर दूं। फौरी तौर पर तो आपको यही करना है चीफ, और इसके बाद आगे जो प्रोग्राम मिलेगा उसके मुताबिक अमल करना होगा। मैं पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। मेरे चेहरे के तासुरात देखकर आफ्ताब कमाल ने जल्दी से कहा, मुझे बताया गया है कि आपने जनरल हसन से पूरा इत्तफाक किया है। मैंने आफ्ताब कमाल के चेहरे को देखा। मैं जानता था कि इन अल्फाज से उसका क्या मकसद है। मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ ठीक, मिस्टर आफ्ताब कमाल, उन्होंने मुझे अपने मसाइल बताए हैं और ये भी बताया है कि फौजी मामलात क्या होते हैं। ठीक है, मैं इस काम से इनकार नहीं कर रहा। तो कल शाम आप यहाँ से रवाना हो जाएंगे चीफ। आपकी फ्लाइट 7:30 बजे फजा में पहुँच जाएगी। चुनाचे इसके लिए आपको तकरीबन 6:30 बजे एयरपोर्ट पहुँचना होगा, एक सिविलियन आदमी की हैसियत से, और बाकी मामलात आप खुद समझते हैं। इस जगह के बारे में कुछ और तफसीलात तुम्हारे पास मौजूद हैं? जाती तफसीलात चीफ, आफ्ताब कमाल ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ की आबो हवा बहुत खुशगवार है, साहिल हसीन है, जिंदगी मामूल के मुताबिक है, ऐसी जैसी हमारे मुल्क के अलावा मुल्कों में होती है। लोग बहुत खुश अखलाक और खुश गुफ्तार हैं। खवातीन बहुत फराख दिल और कुशादा जहन की मालिक होती हैं। सबसे बड़ी चीज ये है चीफ के इस इलाके की खवातीन मर्दों के मुकाबले में बहुत हसीन होती हैं। ये सफर कल दिन में नहीं किया जा सकता, मैंने कहा, और आफ्ताब कमाल बेख्तियार हंस पड़ा। मुझे खुशी हुई है चीफ कि आपने बहरतौर इस सफर को पसंद कर लिया। ओके, मैंने आफ्ताब कमाल से पूरा इत्तफाक कर लिया। तो आफ्ताब कमाल बोला, कुछ और तफसीलात भी हैं चीफ। मसलन जब ये एजेंट आपसे मुलाकात करेंगे तो आपके सामने GH का हवाला देंगे। GH यानी जनरल हसन, चूंकि ये ऑपरेशन जनरल हसन के हवाले है। इसके अलावा आपके सामने अपना हाथ पेश करेंगे, जिसकी पहली उंगली यानी अंगूठे के बाद वाली उंगली का नाखून सब्ज होगा। ये उनकी शिनाख्त है और इस शिनाख्त के लिए बड़ी एहतियात बरती गई है। गुड, वेरी गुड, बड़ा ड्रामाई अंदाज है। यस सर, बिरोने मुमालिक के मरकज वाले एजेंटों को बहुत होशियार होना होता है। वैसे मुझे बहुत ज्यादा खुशी है आफ्ताब कमाल कि इन एजेंटों का इंतखाब कमाल का होता है। समझा नहीं चीफ? बस ये समझ लो कि समझने वाली कोई बात नहीं है, मैंने कहकहा लगा कर कहा, और उसके बाद आफ्ताब कमाल खामोश हो गया। जो तफसीलात मुझे यहाँ से हासिल हुई थी बहुत दिलचस्प थी और पिछले मामलात से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं थी। सैली 2 के बारे में मुझे ज्यादा तफसीलात नहीं बताई गई थी, लेकिन जैसा कि आफ्ताब कमाल ने कहा कि ये उस मुल्क का मुखफ़फ़ है, चुनाचे मुझे इस बात की फिक्र नहीं थी। बस उसकी जोग्राफियाई कैफियत जो मेरे इल्म में आई थी वो मेरे लिए दिलचस्प थी। अलबत्ता इस रात को अपने बिस्तर पर लेटते हुए मैंने ये सोचा कि क्या मेरा तरीका जिंदगी दुरुस्त है, यानी मुझे सबसे पहले एक शख्स को मौत की घाट उतारना है। वैसे तो इस जिंदगी में बहुत से ऐसे मामलात मेरे हाथों हुए थे, बहुत से लोगों को जिंदगी से महरूम होना पड़ा था, लेकिन मेरे नजदीक ये बहुत ज्यादा दिलचस्प बात नहीं थी। हाँ, अगर ये साबित हो जाए कि जो शख्स मेरे हाथों मौत का शिकार होगा वो दर हकीकत बुरी फितरत का मालिक है या मेरे वतन के लिए नुकसानदेह है, तो फिर मेरा काम आसान हो जाता था। लेकिन ये बात भी मैं अच्छी तरह जानता था कि ये सब लोग जिम्मेदार हैं और इनका जिंदगी की अखलाकियात से इतना गहरा ताल्लुक है जितना मेरा। बहरहाल अब मेरे जहन पर सैली 2 सवार था। एमरूना में जो कुछ करके आया था उसकी यादें अभी तक मेरे जहन में थी। मरहुमा नगाना सारदा, ट्रिशा रेयान और एक ऐसा किरदार जिसे मैंने इब्तिदा में यूं ही छोड़ दिया था और बाद में उससे मुलाकात तक नहीं की। ये सारे किरदार और फिर खुसूसन शेरी जिसने बिलाशुबा एक अच्छा खासा वक्त मेरे साथ गुजारा था, लेकिन बेचारी मेरा शिकार हो गई थी। ये भी मेरी फितरत का एक हिस्सा था कि मैं इतनी गहराइयों में नहीं जाता था।
غالباً کچھ لوگوں کو بنایا ہی ایسے کاموں کے لیے جاتا ہے یا پھر ان کا فطری رجحان ایسا ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں نہ جانے کب تک میرے ذہن میں گڑمڑ رہیں اور اس کے بعد میں گہری نیند سو گیا۔ دوسرے دن البتہ میں نے پوری سنجیدگی سے گزارا۔ آفتاب کمال 11 بجے پھر میرے پاس پہنچا اور اس نے مجھے اگلے پروگرام کی مکمل تفصیلات، کاغذات اور ٹکٹ وغیرہ فراہم کر دیے۔ یعنی اب مجھے اپنے طور پر ساری کارروائیاں کرنا تھیں۔ شام کو تقریباً 4:30 بجے شہباز احمد صاحب کا فون موصول ہوا۔ میں نے اسے اپنی رہائش گاہ پر ہی ریسیو کیا تھا۔ شہباز احمد صاحب نے کہا، جنرل حسن صاحب نے ایک بار پھر مجھ سے ملاقات کی اور اس سلسلے میں اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ وہ تم سے اب کوئی ملاقات نہیں کریں گے اور نہ ہی میں مل سکتا ہوں، لیکن ہمیشہ کی مانند میں اپنی نیک خواہشات کا اظہار تم سے کرتا ہوں اور اس یقین کے ساتھ کہ تم اپنا سابقہ ریکارڈ برقرار رکھو گے۔ شکریہ جناب، میں نے جواب دیا اور شہباز احمد صاحب نے فون بند کر دیا۔ اس سے زیادہ گفتگو غالباً اصول کے خلاف تھی۔ بہرطور اب میں ذہنی طور پر ایک مکمل ایجنٹ تھا اور مجھے صرف اپنے اس کام سے دلچسپی تھی جو میرے وطن میں میرے حوالے کیا گیا تھا۔ چنانچہ مقررہ وقت پر میں ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ یہاں میرے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ بڑی رازداری برتی جا رہی تھی۔ فوجی معاملات تو خصوصاً ایسے ہی ہوتے ہیں۔ مجھے اس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کوئی خاص ہدایت نہیں دی گئی تھی۔ یقینی طور پر سیلیٹو پہنچنے کے بعد میں خود ہی سلسلے میں تمام کارروائی کرنے کا حقدار تھا اور مجھے یہ ساری کارروائی بڑی خوش اسلوبی سے کرنا تھی۔ اپنے کام کو اس انداز میں سر انجام دینا چاہتا تھا کہ میرا ایک معیار قائم رہے۔ جہاز نے مقررہ وقت پر ایئرپورٹ کا رن وے چھوڑ دیا اور فضا میں تیرنے لگا۔ فضائی میزبان ادھر سے ادھر گردش کر رہی تھی اور میں اپنے ذہن کو مکمل طور پر آزاد چھوڑ کر ان کی دلکش چال میں گم ہو گیا تھا۔ یہ سفر کافی طویل تھا۔ راستے میں 2 جگہ جہاز نیچے اترا اور چونکہ اس کا قیام زیادہ نہیں تھا اس لیے ایک جگہ ہمیں صرف تھوڑی سی چہل قدمی کی اجازت ملی اور اس کے بعد تیسرا سٹاپ سیلیٹو ہی تھا۔ لیکن اس طویل ترین سفر میں مجھے کسی قسم کی کوف نہیں ہوئی۔ جس وقت ہمارا طیارہ سیلیٹو ایئرپورٹ پر پہنچا تو وہاں گہری اور گاڑی کوہر چھائی ہوئی تھی۔ وہی خوبصورت موسم جو ان علاقوں کی روایت ہوتا ہے یہاں پر موجود تھا اور سچی بات یہ ہے کہ اپنے وطن کی خشک اور تیز دھوپ میں زندگی بسر کرنے کے بعد یہ موسم انتہائی حسین لگتا تھا۔ بیگا بیگا کجلایا کجلایا اور بدن میں ایک میٹھی میٹھی سی کسک پیدا کر دینے والا۔ میں نے جو انتظامات کیے تھے ان میں ایسے موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے لباس وغیرہ کا خصوصی خیال رکھا گیا تھا۔ ایئرپورٹ پر بہت زیادہ مصروفیتیں نہ رہیں اور میں باہر نکلا۔ یہاں ایک آزاد حیثیت کا مالک تھا میں اور اپنے طور پر مجھے ہوٹل وغیرہ کا انتخاب کرنا تھا۔ آفتاب کمال کا یہ کہنا تقریباً بالکل درست تھا کہ یہاں خواتین مردوں کے مقابلے میں زیادہ حسین ہوتی ہیں اور ایسی ہی ایک حسین خاتون جو ایک ہوٹل کی ایجنٹ تھی جب میرے پاس پہنچی تو میں نے اپنا سارا بوجھ ان کے شانوں پر ڈال دیا، یہ جانے بوجھے بغیر کہ جس ہوٹل کی وہ نمائندگی کر رہی ہیں وہ کس نوعیت کا ہے۔ بس خاتون کو دیکھا اور پھسل پڑا اور خاتون نے بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ میری ذمہ داریاں سنبھال لی۔ ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کی کار جس پر اس ہوٹل کا مونوگرام بنا ہوا تھا میرے نزدیک آ کر رک گئی۔ اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک بدی سی شکل کا آدمی بیٹھا ہوا تھا جس نے بڑے احترام سے میرا مختصر سامان لے کر کار کی ڈگی میں رکھا اور خاتون میرے ساتھ کار میں آ بیٹھی۔ ان کے جسم سے اٹھنے والی خوشبو بڑی دلکش اور بھینی بھینی تھی۔ راستے میں انہوں نے مجھ سے سوال کیا، سر آپ پہلی بار سیلیٹو تشریف لائے ہیں؟ جی، میں نے جواب دیا۔ تو پھر آپ نے بغیر کسی دقت کے ہمارے ہوٹل کا انتخاب کیسے کر لیا؟ کیا آپ کو پہلے سے ہمارے ہوٹل کے بارے میں اطلاعات تھی؟ نہیں۔ تو پھر؟ انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ آپ میری بات پر یقین کر لیں گی میڈم؟ میں نے سوال کیا۔ جی سر، ضرور۔ صرف آپ کو یہ دیکھ کر مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ آپ کا ہوٹل بھی اتنا ہی خوبصورت ہوگا جتنی آپ۔ اور جواب میں ان خاتون کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا نام ویلسیا ہے اور آپ مجھے شاہ کہہ کر مخاطب کر سکتی ہیں۔ اوہ تھینک یو مسٹر شاہ۔ ہوٹل میں آپ سے اکثر ملاقاتیں ہوتی رہیں گی، ہونی ہی چاہیے، ورنہ پھر اس ہوٹل کے انتخاب کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ آپ بہت دلچسپ آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ شکریہ، میں نے جواب دیا اور یہ ایک بڑا سچ تھا کہ جب میں ہوٹل کی عمارت میں داخل ہوا تو مجھے فوراً ہی اس کی نفاست کا اندازہ ہو گیا۔ یقیناً اتنے نفیس ہوٹل کا نمائندہ ایسی ہی نفیس خاتون کو ہونا چاہیے تھا۔ مجھے جس کمرے میں پہنچایا گیا وہ بھی غیر معمولی طور پر کشادہ اور بہت عمدہ سجاوٹ کا حامل تھا۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ اخراجات بہت زیادہ تھے، لیکن ظاہر ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ خاتون ویلسیا واپس چلی گئی تھی، البتہ جاتے ہوئے میں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ آج شام کو میرے پاس ضرور آئیں گی۔ اس کے بعد میں سیلیٹو سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے نیچے اترایا۔ سیلیٹو کے بارے میں تفصیلی نقشہ مجھے نیچے موجود اسٹال سے مل گیا تھا، جسے لے کر میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا اور پھر سیلیٹو کے اس نقشے کو اپنے سامنے رکھ کر یہاں کے مقامات کے بارے میں اندازہ لگانے لگا۔ رات کو تقریباً 8:30 بجے میڈم ویلسیا نے میرے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ ایک سادہ سے لباس میں ملبوس وہ بہت نکھری نکھری نظر آ رہی تھی۔
میں نے اسے مسکراتے ہوئے خوش آمدید کہا اور وہ اندر داخل ہو گئی۔ میری خواہشات کی تکمیل ہو گئی تھی۔ ایسی حسین لڑکی کا ساتھ صحیح معنوں میں ایک حسین شہر میں ابتدا کے طور پر بڑی خوشی سے قبول کیا جا سکتا تھا۔ میری اجازت لے کر وہ بیٹھ گئی اور پھر کہنے لگی، آپ نے سر بقیہ وقت کیسے گزارا؟ میرا مطلب ہے یہاں آنے کے بعد سیلی 2 کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہوئے۔ اوہ اچھا، ویسے کیا آپ صرف سیاحت کے لیے یہاں آئے ہیں؟ جی بالکل، اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کو ایک گائیڈ مہیا کر سکتی ہوں، بلکہ اگر میرے اور آپ کے درمیان ہی معاملات طے ہو جائیں تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا؟ بہت بہتر ہوگا مس ویلسیا۔ ویسے آپ کے مشاغل کیا ہیں؟ کیا ہوٹل کی ملازمت کے باوجود آپ میرے لیے گائیڈ کے فرائض سر انجام دے سکتی ہیں؟ میں نے پوچھا اور وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ پھر اس نے کہا، جی سر، اگر مناسب معاوضہ مل جائے تو ہوٹل کی طرف سے آپ کو اجازت مل جائے گی۔ میں نے پوچھا اور اس نے ایک لمحے کے لیے پھر توقف کیا، پھر بولی، دراصل سر میں ہوٹل کی ملازمہ نہیں بلکہ کمیشن ایجنٹ ہوں۔ اب آپ جتنے دن یہاں قیام کریں گے اور جتنا معاوضہ آپ سے ہوٹل والوں کو موصول ہوگا اس کا 2% مجھے دے دیا جائے گا۔ میرا ان لوگوں سے کمیشن کانٹریکٹ ہے۔ اوہو گڈ، مگر آپ مستقل ملازمت کیوں نہیں کرتی؟ سر کوشش کر رہی ہوں، لیکن دراصل کچھ مشکلات ہیں۔ یہاں مستقل ملازمتیں ملنے کے سلسلے میں عموماً لوگ کمیشن پر لوگوں کو رکھ لیا کرتے ہیں، اس طرح کچھ ذمہ داریوں سے بچ جاتے ہیں۔ خیر تو پھر آپ میری گائیڈ بن جائیے، مجھے اعتراض نہیں ہوگا۔ ہوٹل والوں کو تو اعتراض نہیں ہوگا؟ نہیں سر، بالکل نہیں۔ 4 فلائٹ مجھے دی جاتی ہیں اور ان 4 فلائٹ میں اگر کوئی گاہک لے آؤں تو مجھے اس کا معاوضہ مل جاتا ہے۔ آپ یقین کیجئے 5 دن کے بعد آپ پہلے آدمی مجھے ملے ہیں جنہوں نے میرا ساتھ قبول کیا ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ دوسرے نمائندوں کو گاہک ملتے رہے ہیں کیونکہ یہ ہوٹل خاصا دلکش ہوٹل قرار دیا جاتا ہے، بس بعض اوقات تقدیر ساتھ نہیں دیتی۔